बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शुएब अल्ताफ़ हाज़िर खिदमत पोस्ट मार्टम दे नाल की हाल चाल थोड़ा ठीक ठाक हो। उम्मीद है कि खैरियत होएगी, छुट्टी इंजॉय कर रहे होगे। अज ना अब नहीं अज खबरां ते पूरा 1% भी दिल नहीं हैगा नाज़रीन कराम। दिल जड़ा ना दुखिया कि पिया कि कल एक खबर ऐसी सी जिहड़ी सीना चीरदे होया बाहर नूं निकल गई। एक शेर है उर्दू दा कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। नाज़रीन रोज़ असी गुरबत महंगाई रेट्स दा रोना रोईदा है। खबर ये सी कि सिंध दे विच मीरपुर खास दे विच सस्ते आटे दी लैन दे अंदर एक बंदा लगा होया जिहड़ा उत्थे भगदड़ मची है, फड़ लो मची है। और उस भगदड़ च लोकां थल्ले मिधया गया एक बंदा जिहड़ा 6 बच्चियां दा बाप सी। तुसीं इमैजिन कर सकते हो असी किस मुल्क च रह रहे हैं। मैं लाइट वेट गुफ्तगू करने वाला नाज़रीन कराम। तुहानूं पता है कि शुएब अल्ताफ़ हमेशा लाइट वेट मजाक हासे जुगतां वाले स्टाइल दे विच खबर दिंदा है, लेकिन असी किस मुआशरे च रह रहे हैं। 6 बच्चियां दा बाप आटा लैन निकलिया सस्ता आटा लैन वास्ते, लैन च लगा, भगदड़ मची, ओदी डैड बॉडी घर गई है। बिलावल साहब, जरदारी साहब, थोड़ा सिंध है, जनाबे अली थोड़ा सिंध वफाक च बैठे हुए लोगो, तुहानूं जवाब देना पैना है। तुसीं उस नबी दे उम्मती हो जिहदे सहाबा, जिहदे खुलफाए राशिदीन इस गल ते ईमान रखदे सी कि फरात दे किनारे एक कुत्ता प्यासा मर गया, तो मैनूं जवाब देना पैना। इत्थे रोटी दी भगदड़ दे विच लोग मिधे जा रहे हैं। जनाबे अली कुछ खुदा दा खौफ करो, कुछ खुदा दा खौफ करो। लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, दिल करता है कि बंदा उठे, कोई वैपन पकड़े या मार दे सारिਆਂ ਨੂੰ या अपने आप ਨੂੰ मार लवे। भेड़ियां दे मुआशरे च रह रहे नाज़रीन कराम। ये वो मुल्क है जिहदे च अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी, हर तरह का मौसम, हर तरह की फसल, हर तरह का ज़ेन, टैलेंटेड लोग। गल की है साडे हुक्मरानां दीयां नीयतां खराब ने। आई एम सॉरी, मैं तुहाडे तो एडवांस माजरत कर रहा अगर मैं थोड़ा ब्लंट हो जावां, अगर मेरी ज़ुबान गंदी हो जाए, लेकिन सानू ऐसे बेशरम, बेहया, बेगैरत हुक्मरान साडे ते मुसलत रहे ने अज तक, जिन्होंने इस मुल्क का संवारिया कुछ नहीं, जिन्होंने वो मुल्क नाज़रीन कराम साडा जिहदी एयरलाइन सर्विस ने दुनिया दी एयरलाइन सर्विस नूं बनाया, ट्रेंड किया, जिहड़ियां अज दुनिया ते राज कर रही ने साडी PI खसारे च। वो मुल्क जिस तो बाद चाइना आज़ाद होया और चाइना दुनिया की सुपर पावर है, अज असी डिफॉल्ट। वो मुल्क है जिहदे च सब तो ज़्यादा वसाइल ने, यूरेनियम साडे कोल, लोहा साडे कोल, तांबा साडे कोल, गैस साडे कोल, पेट्रोलीयम साडे कोल, हर चीज़ दुनिया जहान दी अल्लाह ताला ने इस मुल्क दे विच दित्ती है। असी कढ नहीं सकते। साडी नाअहली, साडी मैं की कहां हुण, ये साडी बेगैरती है, सिर्फ और सिर्फ बेगैरती है, नीयतां दा फतूर है, होर कुछ नहीं है। साडे हुक्मरानां ने समेत, मैं समेत अवाम, असी सारे ही गंदे हैं। इस चीज़ को एक्सैप्ट करना चाहिए, इस चीज़ को बिल्कुल इच कोई हार नहीं महसूस करनी चाहिए। पॉइंट है बंदा मिधया गया, अल्लाह ताला उहदे घरदियां दे बेहतर वसाइल पैदा करे, उहदे घरदियां नूं सबर देवे। अल्लाह ताला राज़े के जिहड़ी रूह भेजदा है उहनूं रिज़्क अल्लाह ताला ने देना। लेकिन इसे सवाल एक होर भी पैदा होंदा नाज़रीन कराम। असीं मेन स्ट्रीम मीडिया ते कवर करते हैं, असीं देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते तो पूरे पाकिस्तान सस्ते आटे दीयां लाइनां लगियां होईयां ने। उहदे च भी एक प्रॉब्लम है जिहड़ा असीं फाइंड आउट कीता है। की प्रॉब्लम है? एक मैं फ़र्ज़ करो मेरे घर आटा नहीं है, मेरे 5 अफराद ने, मेरा एक 15 किलो वाले बैग ना हफ्ता लंघ सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के बेगैरती भी करदा। मैं की करदा, मैं अपनी वाइफ नूं भी नाल लैना, मैं 2 बच्चे नाल लैना, गवांढियां दा बच्चा नाल लैना। असीं 5 अफराद जाके उस लैन च लग जाने कि 5 थैले लै लईए, कल नूं पता नहीं लभना कि नहीं लभना। यार कोई खुदा दा खौफ करो, अल्लाह ते तवक्कल भी कोई चीज़ है कि नहीं है। जिहड़ा तुहाडा 1 हफ्ते का बंदोबस्त कर देगा, क्या वो अगले हफ्ते का बंदोबस्त नहीं कर सकता? भगदड़ां इस तो मचदियां ने। 200 बैग वाला ट्रक, 500 बंदा लैन च लगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 500 का, मेरे को खुद फुटेज मौजूद है, मैनूं शर्म आती है चलाते होया कि जो
ਬੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ 6-6 7-7 ਬੈਗ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ? ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸੀਨਾ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਰਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕਦੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਲਫ ਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਭੂੰਜੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਰੋ ਯਾਸ਼ੀਆਂ, ਬਣਾਓ ਮਹੱਲ ਆਪਣੇ, ਕਦੀ ਸਰੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਐਵਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਆਵਾਮ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੂਨੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬਹਿਸੀਅਤ ਵੀਲੌਗਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੀਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਬੀਨਾ 86, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੁਰਾਦ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ, ਘਟਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨਾਲ? ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਛੁਰੀਆਂ ਬਰਛੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਜਿਸ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਈਫ ਮਾਂ ਬਾਪ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, 2 ਜਾਂ 3 ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, 5-6 ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਕੁੰਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਡਾਲੇ ਬੱਤੀ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਗੈਸ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ, ਛੁਰੀ ਫੜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਫੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਾਤ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, 8 ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 8 ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਲਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜੇ ਪਾਟੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ, ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੋਏਬ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।